Hello, my Manglava. Sakalasiva. Grade 12, Chapter 9, Application and Differentiation Tangandaru, Salap Puchama Pipare. Chitangana Sarajama Piogere, Article, Levine Temel Piogere, no? 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Aku Nasong Article Pite, 9.4, Puchama Pipare. I wrote Shima 9.3 as sound of my Babiogele Zero. Global max function to cool global maximum value, global minimum value, they go shiny thing. I'm a function at change to see function down shiny thing a mobile. No, finite close interval domain for mathematics, continuous function for my shout out thing here. I do let Matata, no? I wrote global maximum value, global minimum value, no, same at the shiny, no critical point is share. Being critical point and point here, function value is share. Item of function value is nation, a G on global maximum value, and as on global minimum value. I look tamada. I look tamada, function I or on meow. Finite close interval, mathematics, interval domain of mathematics, continuous function is the Vayara. No, I look, can't touch a little about to a matter, no? Aku article 9.4. Local maximum value, local minimum value they go below some sharp will graph the function here. Local maximum value, local minimum value they go below sharp will as a subtown, no? Sharon Nilan. Radio Torre Kama, no, look at a chicken and shell lady or in Biome, out tomato definition to cool lila, function to cool, yeah, increasing function la, decreasing function la, some shate nilali, no? Definition. A function f is increasing on an interval AB. Interval AB ပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ function တစ်ခုဟာ increasing ပဲခါမှာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ interval အတွင်းကစိုက်တဲ့ h1 h2 တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုယူလိုက်တိုင်းမှာ h1 less than h2 ဖြစ်နေရင်f of h1 less than f of h2 function value တွေကပါလိုက်ငယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ h1 less than h2 h1 h2 တက်ငယ်ရင် function value တွေကလည်း f of h1 less than f of h2 like ဖြစ်နေကြမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ function ကို increasing function လို့ခေါ်တယ် decreasing ပဲကမှာခေါ်လဲအဲ့ဒီ interval တွေကကြိုက်ရကဲနှလုံး h1 h2 ယူလိုက်တိုင်းမှာ h1 h2 တက်ငယ်တယ်f of h1 က f of h2 တက်ကြီးသွားတယ် h1 က h2 တက်ငယ်တော့ညာ f of h1 greater than f of h2 ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ function ကို decreasing function လို့ခေါ်တယ်နော်ကဲပုံလေးနဲ့နည်းနည်းကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဆိုတာနော်coordinate play ပုံမှာ function တစ်ခုရဲ့ graph အမှတ်သွားရလမ်းကြောင်းရှိမှာပေါ့နော် f of x interval a နဲ့ b ကြာ differential increasing or decreasing အပြောနိုင်ဘူးอ่ะအဲ့ဒီ a နဲ့ b ကြားမှာရှိနေတဲ့ h1 less than h2 ဖြစ်တော့ရှာရ point 2 point ကိုယူလိုက် h1 h2 ဘယ်နာမှာပဲယူ a နဲ့ b ကြားဘယ်နာ point ပဲယူ h1 less than h2 အဲ့ဒါဆိုရင် f of h1 ဒီမှာကြည့်ရင်ဒါတူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ f of h1 ဖြစ်မယ်ဒီမှာဆိုတူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ f of h2 ရှိမယ်နော် h1 less than h2 ဖြစ်အောင်ယူထားရင်ဒီမှာတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲ
f of h1 က f of h2 ထဲငယ်နေတာဒါလက်စအောင်ကြာရေးထားတာနော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဒီအဖြစ်ပြက်က f of h1 က less than f of h2 လိုက်ဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုဖြစ်နေရင်ဒါ increasing function လို့ခေါ်တယ်ဒီ function ဒီ a နဲ့ b ကြ increasing ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီ a နဲ့ b ကြ increasing ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါ coordinate plane ပေါ်မှာ decreasing ဖြစ်တာကြတော့ဒါ function f of h အမှတ်သွားရ line ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ function တစ်ခုမှာကြိုက်တဲ့ interval a နဲ့ b sorry ဒီ a နဲ့ b ကြားရတော့မဟုတ်ဒီစဉ်းစားနေတဲ့ဒီ interval အတွင်းပေါ့နော်ဒီ a နဲ့ b ကြားမှာဒီ function ဟာincreasing ဖြစ်သလား decreasing ဖြစ်သလားဒါကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် a နဲ့ b ကြားမှာကြာရအမှတ်နှစ်မှတ်ယူလိုက် h1 h2 f of h1 f of h2 h1 less than h2 ဖြစ်တော့လည်းပဲ f of h1 က greater than f of h2 ဖြစ်တယ်h1 က less than h2 ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့အခြေအနေကကြတော့ h1 h2 တက်ငယ်အောင်ယူထားတော့လည်းပဲဒီမှာတွက်လိုက်တဲ့အခြေအနေ y1 ရုပ်ပေါ်မှာ function value တွေကဘယ်လိုလာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ f of h1 greater than f of h2 ဘာဖြစ်လဲ f of h1 အပေါ်မှာရောက်နေပူကြီးတာပေါ့လေနော်အဲ့လိုဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်ဒီ a နဲ့ b ကြားမှာရှိနေတဲ့ဒီ function ရဲ့ graph ဒီဒါ decreasing ဖြစ်တဲ့ function လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ increasing function decreasing function ဆိုတာဘာလဲပြောရတာနော်ဒီနေရာမှာ function ပေါ်မှာကန့်တက်မှုမရှိဘူး any function ပေါ်မှာဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအကျိုးသက်ရောက်တယ် continuous ဖြစ်ဖြစ် discontinuous ဖြစ်ဖြစ်နော် derivative everywhere ပဲဖြစ်ဖြစ် derivative everywhere မရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် function ဖြစ်ရင်ပြီးရောနော်အဲ့တော့ function တိုင်းပေါ်မှာဒီ decreasing increasing ဒီ definition အကျိုးသက်ရောက်တယ်စဉ်းစားလို့ရနော်ဆို function လို့ပဲပြောပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပြောချင်တာနော်အခုလို့ increasing ဖြစ်သလား decreasing ဖြစ်သလားကိုအခုလို့ definition နဲ့စဉ်းစားတာကနော်f function တွေကရှုပ်ထွေးရင် f function တွေကိုဒါ f function value တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတာဟုတ်နော်h1 less than h2 ဖြစ်လေတိုင်းမှာ f of h1 less than f of h2 the same order less than ဆို less than အဲ့လိုသွားဖြစ်နေရဲ့ဒါဒီ h1 h2 က a နဲ့ b ကြားမှာတော့ရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လို same order ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါ f increasing ဖြစ်တယ်
h1 less than h2 ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာ f of h1 greater than f of h2 reverse order ဖြစ်သွား last time ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ f တက်လို့ greater than ဖြစ်သွားရဲ့ဒါဒီ reverse order ပေါ့နော်ပြောင်းပြန် order ဖြစ်သွားရဲ့ဒါဒီ decreasing function နော်ဒီဘက်မှာ h1 greater than h2 ယူလဲရတယ် h1 greater than h2 ဆိုဟိုဘက်မှာ f of h1 less than f of h2 အဲ့လိုမျိုးထွက်ခဲ့ဒါဒီ decreasing နော်ဒီဘက်မှာ h1 greater than h2 ယူတယ်ဒီဘက်မှာတွက်လိုက်လို့ f of h1 greater than f of h2 same order less greater than ဆို greater than အဲ့လို same order ဖြစ်ရင် increasing function လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုလဲစဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ increasing decreasing function တိုင်းပေါ်မှာအခုလိုမျိုး h1 h2 နဲ့စဉ်းစားနေရတာကเนาะတွက်ချက်မှုတကယ်လက်တွေ့တွက်ချက်မှုနေရာမှာအခက်အခဲရှိတယ်เนาะ function တွေကို လိုက်တွက်နေရတယ်အဲ့တော့သင်္ချာပညာရှင်တွေကလွယ်ကူစွာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နေ function increasing လား decreasing လားလွယ်ကူစွာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နေတစ်ခုကိုထွင်ကြတယ်အဲ့ဒါကဘာလေးလဲဆို first derivative text နဲ့ဒီကောင်ကို increase function တစ်ခု increasing လား decreasing လားဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လေเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ function တစ်ခု increasing လား decreasing လားခုနက h1 h2 တွေမျက်စိနောက်ကြမလို့တော့ဘူးเนาะ point လေးတစ် point ဒီ interval ရဲ့ကြာရ point တစ်ခုမှယူလိုက်ဘယ် point မဲယူပေါ့နော် any x a နဲ့ b က any x ဒီနားမှာယူလဲရတယ်ဒီနားမှာယူလဲရတယ်ဘယ် any x အတိုင်းအတွက်မဆို derivative term ကိုရှာလိုက်လို့ f prime x က derivative ဆိုတာအဲ့ဒီအမှတ်မှာလာထင်းနေတဲ့တန်းကြလာရဲ့ slope ဒယ်ရီဗေးတစ်ချလိုက်လို့ greater than 0ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီ function က increasing function စဉ်းစားသုံးပြတာပိုလွယ်သွားပိုရှင်းသွားတယ်နော်ဘာဖြစ်ရင်လဲ x အမှတ်မှာရှာတဲ့ derivative f prime x က greater than 0ဖြစ်ရင် f is increasing function coordinate geometry greater မှာတင်ခဲ့တယ်မြင်းဖြောင်းနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာနော် horizontal မြင်းဖြောင်းနေဆိုရင်သူ့ရဲ့ slope တာမို့က0ဖြစ်တယ်ဒါနားလည်မနော် horizontal ဆိုရင် slope တာမို့0 down လိုက်ဆိုရင် vertical line နေဆိုရင် slope တာမို့ m က undefined အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့မရဘူး undefined ညာဘက်ဆောင်တဲ့ straight line ဒါညာဘက်ဆောင်တဲ့ straight line လို့ခေါ်တာနော်ဘယ်လိုလဲဆိုဒီအောက်ခြေမြင်းပြောင်းတဲ့ကြောင်းရဲ့ဒီဘက် left hand side point ကနေ down line မြင်းတဲ့ကြောင်းဆွဲလိုက်ရဲ့ဒါညာဘက်ဆောင်တဲ့ line လို့ခေါ်တာနော် right hand side ဘက်ကိုဆောင်းတယ်အဲ့တော့ညာဘက်ဆောင်းတဲ့ line ဆိုရင် slope တန်ဖိုးက greater than 0ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ဆောင်းတဲ့ line ဆိုရင် slope တန်ဖိုးက less than 0ဖြစ်တယ်လို့ဒါအခြေခံတာ greater မှာ coordinate geometry မှာသင်ခဲ့ပြီးသားနော်I'm less than 0ဟုတ်ပြီ calculus မှာဒီ tangent line ရဲ့ slope ဆိုတာအမှန်တော့ derivative ပဲ at the point ဒီ tangent line ရဲ့ slope ဆိုတာ gradient ပေါ့နော်အဲ့ slope ဆိုတာ f prime x ပဲဒီ x အမှတ်မှာထည့်တွက်ထားတဲ့ derivative ရတာမို့အဲ့ကြောင့်မို့ slope တာမို့ဒါညာဘက်ကိုစောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားမှာ x ညီစီ x တိုင်းမဆိုနော် gradient ရှာကြည့်လို့ slope တာမို့ရှာကြည့်လို့
ညာဘက်ဆောင်တဲ့ straight line နေပြီပဲဒီ H1 မှာရှာရှာ H2 မှာ H3 မှာရှာရှာအားလုံးကညာဘက်ဆောင်တဲ့ line နေပြီပဲဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဒီ interval အတွဲ AB အတွဲမှာအဲ့ဒီ function increasing ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် decreasing ကြတော့ decreasing ကြတော့ဒီ interval အတွဲမှာ any point တစ်ခုကိုယူလိုက်လို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်းကြ line ရှာကြည့်ရဒါဆိုဘယ်ဘက်ဆောင်တဲ့ line ဘယ်ဘက်ဆောင်တဲ့ line ဆိုတော့သူ့ရဲ့ derivative တန်ဖိုးသူ့ရဲ့ slope တန်ဖိုးဒီ line ရဲ့ slope တန်ဖိုး m တန်ဖိုးဒီ f prime of x f prime of x ကဒါဒီဘယ်ဘက်ဆောင်တဲ့ line ဆိုတော့ less than 0ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ first derivative ကဒီ a နဲ့ b ကြား interval အတွင်းကြိုက်ရအမှတ်တိုင်းမှာနော်အနှုတ်တန်ဖိုးထွက်ခဲ့ရဲ့အဲ့ဒီ f ကို is decreasing လို့ခေါ်တယ်ခုနကဟာ definition เนาะဒါက theorem လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါရှာဖွေတဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ရလဒ်เนาะအဲ့တော့ပြောရရင် definition တော့ any function တိုင်းအခုကျတော့ any function တော့မဟုတ်ဘူးဒီ a နဲ့ b ကြားမှာသူက derivative နဲ့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် a နဲ့ b ကြားမှာ function ဟာ derivative x ဖြစ်ရမယ် any point တိုင်းမှာအဲ့တော့ differentiable function ဖြစ်ရမယ် a နဲ့ b interval အတွင်းမှာ differentiable function ဖြစ်ရမယ် any function ဖြစ်လို့တော့မရဘူးဒါအဲ့လိုအားကြောင့်မို့ suppose that f is differentiable on ab differentiable ဆိုတာပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ derivative နဲ့ဆုံးဖြတ်တာကို differentiable မဖြစ်ဘဲနဲ့ derivative x မဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲတွက်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ a နဲ့ b ကြားမှာ differentiable ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနော် tangent line ရဲ့ slope တန်ဖိုးက x ဖြစ်ရမယ်နော်ကဏ္ဍတန်ဖိုးထွက်ရမယ်ပေါ့ finite value ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့လို finite value ဖြစ်မှာနော်ကျတို့ကဒါ greater than 0လား less than 0လားဆုံးဖြတ်နိုင်မှာနော်အဲ့တော့if f prime x greater than 0 at each point x belongs to a b ဒီ interval a b ထဲမှာ point တစ်ခုစီတိုင်းမြည်ဒီ point တိုင်းမှာမဆို the first derivative ကအပေါင်းဖြစ်ရင်အဲ့ဒီ f ကို increasing လို့ခေါ်တယ်အကယ် first derivative ကအနှုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင် less than 0ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီ derivative ကိုအဲ့ derivative less than 0ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီ function ကို decreasing ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီ function လေးကိုကြည့်အောင်နော်ဒါ function a b cဟုတ်ပြီ a နဲ့ b ကြားမှာဒီ function increasing ဖြစ်လား decreasing ဖြစ်လား first derivative ကိုချိန်လိုက်ရင်ညာဘက်ဆောင်တယ်ဒီပေါ်မှာစိတ်ကူးနဲ့လိုက်ပြီးတန်းကြ line လေးဆွဲကြည့်ညာဘက်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ positive first derivative က greater than 0 ဖြစ်ရင်ဒီကြားထဲမှာ a နဲ့ b ကြားထဲမှာ function တွေ increasing functionဟုတ်ပြီ b နဲ့ c ကြားရဲကြတော့ sorry ပါတော့ပိတ်မိပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ b နဲ့ c ကြားရဲကြတော့တန်းကြ line လေးတွေလိုက်ဆွဲကြည့်ညာဘက်ဆောင်တဲ့ line လေးတွေ sorry ဘယ်ဘက်ဆောင်တဲ့ line လေးတွေရနော်တန်းကြ line လိုက်ဆွဲကြည့်ရင်ဘယ်ဘက်ဆောင်တဲ့ line လေးဘယ်ဘက်ဆောင်တဲ့ line တွေဆိုရင်တန်းကြ line တွေကဘယ်ဘက်ဆောင်ရင် first derivative ကနော် f prime x က less than 0ဆိုဒီဘက်က increasing အပိုင်းဖြစ်တယ် sorry decreasing အပိုင်းဖြစ်တယ်
lexan first derivative က lexan 0ဖြစ်နေတော့ဒါဒီ decreasing အပိုင်းအဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းဒီ increasing အပိုင်းအောက်ဆရာဒီအနေအောင်နဲ့ဆွဲပြတာဒီ increasing အပိုင်းဒီဘက်အစိမ်းအောင်နဲ့ဆွဲထားတာဒီ decreasing အပိုင်းအဲ့ဒီ increasing နဲ့ decreasing နော် A နဲ့ B ကြားမှာ function increasing ဖြစ်ပြီးတော့ B နဲ့ C ကြားမှာကျတော့ function decreasing ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို B point တဲ့မှာကျတော့ function ကဘာဖြစ်မလဲဒီ B point တဲ့မှာတန်းကြံ line ဆွဲကြည့်ဒါဆရာအနဲ့အောင်တန်းကြံ line လေးဆွဲလိုက်နော် B point တဲ့မှာအနဲ့အောင်တန်းကြံ line လေးဆွဲလိုက်တော့အဲ့ဒီတန်းကြံ line က horizontal မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ horizontal တန်းကြံ line slope ဆိုတာ dy - dx f prime x အဲ့တော့ဒီ at the point B မှာဆိုရင် f prime of B ကဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့0ဖြစ်နေအဲ့တော့ derivative 0ဖြစ်တဲ့ point ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဒီ critical point အဲ့တနည်းအားဖြင့်function နေရာဘယ်ပိုင်းမှာ increasing ဖြစ်လဲဘယ်ပိုင်းမှာ decreasing ဖြစ်လဲဆိုတာဘယ်သူနဲ့ခွဲခြားလို့ရလဲဆိုတော့ critical point နဲ့ခွဲခြားလို့ရအဲ့တော့ function တစ်ခုရဲ့ critical point ရှာလိုက် critical point ရဲ့ left hand side က increasing ဖြစ်လား right hand side က increasing decreasing ဖြစ်လားဒီလိုတွေစဉ်းစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါနော်နောက်ပြီးဒါဆိုတော့ critical point ဆိုတာ derivative 0ဖြစ်မှရလို့မဟုတ်ဘူးနော် undefined ဖြစ်တာတွေလည်းရတယ်လေနော်ဥပမာအနေနဲ့ more expansion modulus of expansion နော်ဒါသိပါတယ်နော် function အကြောင်း grade တန်းမှာတင်ရင်စမှာတွေက modulus of expansion တင်ရတယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးဆိုတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီဟာက cast point ဆိုတာအချွန်အထက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာအဲ့နေရာမှာ derivative က dy - dx undefined at the point B မှာပေါ့နော်A B C အဲ့တော့ at the point B မှာ f prime B က is undefined ဆိုတော့သိကြတယ်ဒါ B is ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့critical basic critical point ဖြစ်တယ် critical point ရဲ့ left hand side function A နဲ့ B ကြားမှာနော် B ထက်ငယ်တဲ့ဘက်အချာ x less than B မှာဆိုရင်နော် function ဟာ derivative တန်ဖိုးတွေကဒီမြင်းဖြောင်းမယ်ဖြစ်တာ point တိုင်းမှာဒီမြင်းဖြောင်းမယ်သွားဖြစ်နေတာသူကတန်းကြံ line တွေကနော်သူကိုယ်တိုင်ကမြင်းဖြောင်းဖြစ်နေတော့တန်းကြံ line တွေကဒီမြင်းဖြောင်းမယ်သွားဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီမြင်းဖြောင်းဒီဘက်ဆောင်းနေတဲ့မြင်းဖြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းကြံ line တွေကslope က dy - dx နော်ဒါမှမဟုတ် f prime x ဒီဘက်ချာ f prime x က less than 0ဒီဘက်ချာညာဘက်ဆောင်းနေတော့ f prime x က greater than ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ကြိုက်တဲ့အမှတ်တိုင်းမှာ greater than 0သူတန်းကြံ line ကဒီမြင်းဖြောင်းမဲ့သွားဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့ f prime x less than 0ဒီဘက်ချာ x less than b ဘက်ချာဒီဒါဒီ decreasing function ဖြစ်ပြီးတော့decreasing function ဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကကြတော့ increasing function ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ function တစ်ခုဘယ်နယ်မြေမှာ decreasing လဲဘယ်နယ်မြေမှာ increasing ဖြစ်လဲခွဲခြားစိတ်ပြစဉ်းစားကြည့်ရဲ့နော်အတိကဘယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်လဲဆိုတော့ critical point နဲ့ခွဲခြားစိတ်ပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့အခုပုံစံတက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာ function တစ်ခု increasing လား decreasing လားဆိုတာကိုဘာလို့ရင်ရှာမလဲဆိုတော့ critical point ကိုရှာမယ် critical point ရလာပြီဆိုတော့မှ critical point ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်း left side right side တွေက increasing လား decreasing လားဆရာတို့
first derivative test နဲ့စဉ်းစားပြီးဖြေမှာเนาะအဲ့တော့ပုံစံတွက်ထားလေးတွေကြည့်အောင်